परम शांति। जो बेहद के ज्ञानी हैं, बेहद के बच्चे हैं, उनके पास इतना पावर है, खुद का भी पावर है, मगर जो खुद का पावर जब इमर्ज ना कर पाए और बेहद के बाप का रूप धारण कर ले, बेहद के दादा का रूप धारण कर ले और उनको पुकारे, संकल्प करे कि मैं बेहद के दादा ही हूँ, तो उनके पास इतना पावर इमर्ज हो जाएगा कि सूक्ष्म जगत की कोई भी आत्मा, सूक्ष्म जगत की कोई भी आत्मा उसके सामने टिक ही नहीं पाएगी। क्योंकि सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो तुम्हारे कर्म बंधन से तुम्हारे आसपास में आई हैं, कर्म बंधन के कारण तुम्हारे आसपास कोई भी सूक्ष्म जगत की आत्मा जो भी हैं, वो तो एकदम साधारण आत्मा है, एकदम साधारण। और तुम्हारा ओरा इतना बढ़ जाएगा कि वो ओरे में आते ही वो आत्माएं मुक्त हो जाएगी। और जब कोई बेहद के बाप की बजाय भूत निकालने वाले को कोई पुकारता है, याद करता है कि आओ मुझे हेल्प करो, तो जरूर उसके भूत प्रेत आएंगे, मगर वो भूत प्रेत भी तुम्हारे घर में अड्डा जमाएंगे, दोबारा फिर जाएंगे नहीं वापस, क्योंकि वो भी भूत प्रेत है। क्योंकि आजकल जो भूत प्रेत निकालने वाले हैं, इनके पास भी लाखों भूत प्रेत होते हैं, तो उनके नाम से जो कोई कोई याद करता है या उसकी फोटो रखता है, तो वहाँ भी उनके ही भूत प्रेत चले जाते हैं। तो वो भी भूत प्रेत ही हैं, वो भूत प्रेत का सहारा लेकर ही काम होता है। और बेहद के बाप जो है, बेहद का बाप, उनके पास तो खुद की बेहद की कला की पावर है, उनके सामने भूत प्रेत तो कुछ भी नहीं है। उसके मतलब उसके सामने मच्छर जैसी आत्मा है, कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा है। तो बेहद की आत्माओं को कीड़े मकोड़े जैसी आत्माओं से डरना नहीं चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए और बेहद के बाप का रूप धारण कर लेना चाहिए, बेहद के दादा का रूप धारण कर लेना चाहिए। चाहे बेहद का दादा कहो या बेहद का बाप कहो, दोनों एक रूप ही हैं। क्योंकि जिस दादा को याद करोगे तो इतना पावर मिलेगा, वो अंत तक तुम्हें हमेशा तुम्हारे पास एक परम लाइट का रूप रहता ही है। बेहद के बच्चों के पास तो हमेशा एक रूप रहता ही है, वो हमेशा तुम्हें मदद करता है। मगर कई बात क्या है कि जो बेहद की आत्मा है, जिनको बेहद का ज्ञान समझ में आता है, वो बेहद की आत्मा है, मगर क्या है कि 1% कनेक्शन लूज है, 99% कनेक्शन है, मगर 1% कनेक्शन लूज है, तो वो महसूस नहीं होता। बेहद का बाप तो हजरा हजूर है, मगर बच्चों में कमी कमजोरियों के कारण उसके मन के अंदर ही भूत होता है, मन के अंदर ही भूत हो जाता है, इसलिए जो बाप का साथ का अनुभव नहीं होता, बेहद के बाप का साथ का अनुभव नहीं होता, क्योंकि कनेक्शन लूज है। इसलिए 100% कनेक्शन रखो। कभी भी इतना बेहद के बाप तुम्हें हेल्प ना करे, बचाए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिम्मत रखो, हमेशा बोला हिम्मत है बचे, मदद है बाप, और कनेक्शन टाइट रखो। मायाजीत बनो, माया में रहकर माया से परे हो जाओ और हमेशा बाप पर भरोसा रखो। निश्चय बुद्धि विजयंती, कनेक्शन टाइट करो। भूत प्रेतों को याद करने से कोई फायदा नहीं, भूत प्रेत निकालने वालों को याद करोगे तो भूत प्रेत तो आ जाएंगे, वो तो आकर तुम्हें फटाफट फटाफट, क्योंकि वो तो भूत प्रेत है, मगर वो तुम्हें और परेशान करेंगे। इसलिए हमने कई बार बोला है कि भूत प्रेत निकालने वाले के पास जाओगे तो आत्मा तो बाहर निकल जाएगी, अंदर जाके वापस आओगे तो तुम्हारे घर वापस आ जाएगी। तो ये केवल एक बेहद के बाप का सहारा बनो, सहारा लो, बाकी किसी का सहारा न लो। एक बेहद का बाप, एक बाप, बाकी किसी को याद ना करो। किसी को याद किया तो उसके साथ जो भूत प्रेत होते हैं वो आ जाते हैं। और दूसरा, 1 सेकंड पहले जो भी कोई कर्म हुआ है तो बीती सो बिंदी लगाओ, बीती सो बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो। याद वहाँ करना है जहाँ आप जाना है। बेहद की कला के परमधाम को याद करो, हमेशा ऐसा रहो कि मैं बेहद की कला के परमधाम में हूँ। घर तुम्हारा लाइट स्वरूप है, पूरा लाइट स्वरूप है, तो घर को लाइट स्वरूप बना दोगे तो कोई भी आत्मा आएगी तो वो मुक्त हो जाएगी। क्योंकि ये कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा है, मच्छर जैसी आत्मा है, वो टिक ही नहीं पाएगी। इसलिए हमेशा बेहद का बाप को याद करो, किसी का सहारा मत ढूंढो और सहारा मत ढूंढो, किसी का नाम मत पुकारो।
और ना हेल्प मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। ये गारंटी है अंत तक, जब तक तुम्हें बेहद के विमान में न बिठाए तब तक की गारंटी है। इवन और कोई भी 33 कोटि देवी देवता वाली है या और कोई भी मनुष्य जिनको थोड़ा सा निश्चय है, बेहद के बाप को कोई भी याद करता है, थोड़ा सा निश्चय है याद करता है, तो वो हाजिर हाजूर है, उनको हेल्पलाइन जरूर मिलेगी। परम शांति। बेहद की आत्माओं को ज्ञान सुनाते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी ऐसी आत्माओं को ज्ञान मत सुनाओ। नव्स देखकर ज्ञान दो, ऐसी ऐसी आत्माओं को ज्ञान मत सुनाओ, नहीं तो वो अंत में तुम्हें परेशान, क्योंकि उसके साथ सूक्ष्म जगत की आत्मा है, वो ज्ञान सुन लेंगे और उसमें भी नेगेटिव होंगे तो तुम्हें परेशान कर सकते। तो मजबूत बनोगे, बहुत मजबूत हो तो वो आत्माएं कुछ नहीं कर सकती, मगर न वो आत्माएं ने तो तुम्हारे साथ भी आ सकती तुम्हारे घर तक, मगर वो तुम लाइट स्वरूप में हो। आप तुम्हारे पास ज्ञान इतना पावरफुल है और योग इतना पावरफुल है, ओरा इतना पावरफुल है, घर लाइट स्वरूप है, तो तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तुम किसी को भी सुना सकते हो, मगर जब तक तुम मजबूत नहीं हो, तुम 100% क्लियर नहीं हो ज्ञान में, योग में, सेवा में, धारणा में, चारों सब्जेक्ट में जब तक पावरफुल नहीं हो तब तक ज्ञान किसी को नहीं सुनाना है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బాపూజీ చెప్తున్నటువంటి వీడియో భూతాలను తొలగించేటువంటి వారికి బేహద్ బాపు యొక్క హెల్ప్ లైన్ దొరికేటువంటి వారికి గల తేడా ఏంటి అనేటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. పరం శాంతి అంటున్నారు బాపూజీ అందరికీ. ఏదైతే బేహద్దు జ్ఞాని ఆత్మలు ఉన్నారో, బేహద్దు పిల్లలు ఉన్నారో, వారి దగ్గరికి చాలా పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. స్వయం పవర్ఫుల్గా ఉంటూ ఉంటారు. ఎవరైతే స్వయం పవర్ని ఇమర్జ్ చేసుకుంటూ ఉంటారో, పొందుతూ ఉంటూ ఉంటారో, వారు బేహద్ బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయగలుగుతూ ఉంటారు. బేహద్ దాదా యొక్క రూపాన్ని కూడా ధారణ చేయటంతో వారి యొక్క పిలుపు, అంటే ఏ సంకల్పం చేసినా కూడా పవర్ అనేది వస్తుంది. వాళ్ళ సంకల్పం నేను బేహద్ కా దాదా హూ అనేటువంటి, నేను బేహద్ దాదాజీని, నేను బేహద్ దాదాజీని మాస్టర్ అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటూ ఉంటారో వారి దగ్గరికి పవర్ అనేది ఎమర్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ జగత్తులో ఏ ఆత్మ అయినా వారి ఎదురుగా నిలబడలేదు అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఎందుకంటే సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు మీ యొక్క కర్మ బంధనతోటి మీ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు. కర్మ బంధన కారణం వల్ల వారు మీకు హాని చెయ్యాలని చూసిన మీ యొక్క కారణ శరీరంలో పరం లైట్, పరం ప్రకాశము ఉండటంతో అవి పారిపోతాయి. వారు పూర్తిగా సాధారణంగా అయిపోతారు. మీ ఆరా చాలా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఈ ఆరాలోకి రావటంతో ఆ ఆత్మలు ముక్తి పొందుతారు. ఎప్పుడైతే బేహద్ బాపును యొక్క భుజాలను, నేను బేహద్ బాపు యొక్క భుజాన్ని, భూతాలను తొలగించేటువంటి వారిని మీరెవ్వరూ కూడా పిలవద్దు. ఎందుకంటే మీరే బాపు యొక్క రూపాలు, ప్రతిరూపాలు, బాపు యొక్క భుజాలు. ఈ మాటను మీరు సదా స్మృతి చేసుకోండి. అప్పుడు బాపు కూడా మీకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఎవరైతే భూత ప్రేతాలను తొలగించే వాళ్ళు ఉంటారో వారికి మీరు హెల్ప్, వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఏమీ చేయలేరు. భూత ప్రేతాలు కూడా మీ ఇంటిలో ఒక గ్రూపుగా అడ్డాగా తయారు చేసుకొని ఉండవచ్చు, రెండోసారి రావచ్చు, కానీ ఒక్కోసారి ముక్తి పొందుతారు. కొన్ని వాపస్ తిరిగి వెళ్ళలేవు. ఎందుకంటే భూత ప్రేతాలు ఈ రోజుని బలహీనమైపోయినాయి. తొలగించేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నా వాళ్ళ దగ్గర లక్షల భూతాలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ పేరుతోటి కొంతమంది ఎవరినైతే జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ ఫోటోని పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. అక్కడికి ఆ భూత ప్రేతాలు నడిచి వస్తూ ఉంటూ ఉంటాయి. ఇవి కూడా భూత ప్రేతాలే.
భూత ప్రేతాల యొక్క సహాయం తీసుకొని పని చేస్తూ ఉంటాయి. బేహద్ బాపు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి దగ్గరికి స్వయం బేహద్ కళా పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. వారి ఎదురుగా భూత ప్రేతాలు ఏమీ కూడా చేయలేవు. బేహద్ బాపు పవర్ ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని ఏమీ చేయలేవు. భలే వాళ్ళంతా ఈ బేహద్ పవర్ఫుల్ ఆత్మల ముందు ఈగల్ లాంటి వాళ్ళు, దోమలు లాంటి ఆత్మలు, పురుగు పుష్ట లాంటి వాళ్ళే. బేహద్ ఆత్మలు కీడే మకోడే లాంటి ఆత్మలు. మీరేమీ భయపడవద్దు, ధైర్యం పెట్టుకోండి. బేహద్ బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయండి. బేహద్ దాదాజీ రూపాన్ని మీరు పొందండి. బేహద్ దాదాజీ అని అనండి, బేహద్ బాప్ అనండి. ఇద్దరు రూపాలు మీకు ఎప్పుడు హెల్ప్ లైన్ చేస్తూనే ఉంటాయి. దాదాను జ్ఞాపకం చేయండి, ఈ పవర్ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అంతిమం వరకు మీ దగ్గర ఒక పరం లైట్ రూపం అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు పిల్లల దగ్గరికి సదా బాపు యొక్క రూపం ఎప్పుడూ ఉండనే ఉంటుంది. సదా మీకు హెల్ప్ చేస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు. కాబట్టి చాలాసార్లు బేహద్దు ఆత్మలకు ఏమవుతుంది అంటే, జ్ఞానంలో కొంచెం అప్ అండ్ డౌన్ అయినప్పుడు 1% కనెక్షన్ లూజ్ అయినా సరే 99% కనెక్షన్ ఉంటూ 1% లూజ్ ఉన్నా వాళ్ళకు తెలియదు. అందుకని బేహద్దు ఆత్మలు చాలా పవర్ఫుల్గా ఉండాలి. బేహద్దు బాపు ఎప్పుడు మీ ఎదురుగానే హాజరు అయ్యే ఉన్నారు. కానీ పిల్లలు వాళ్ళ యొక్క బలహీనతల కారణం వల్ల మనసు లోపల భూతాలను ఆహ్వానిస్తూ కాదు, వచ్చేస్తూ ఉంటూ ఉంటాయి. మనసు లోపల భూతం ఉంది అనుకుంటారు. బాపుతో పాటు మీరు దాన్ని అందుకని బాపు తోడుని అనుభవం చేసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. బేహద్ బాపుతోటి అనుభవం కావటం లేదు. కనెక్షన్ లూజ్గా ఉన్న కారణం వల్ల 100% కనెక్షన్ పెట్టుకోండి. అప్పుడప్పుడు బేహద్ బాపు మీకు హెల్ప్ లైన్ చేస్తూనే ఉంటారు. మీకు ఎప్పుడు తోడుగా ఉంటూ ఉంటారు. ఇలా అనుకోవద్దు, బాపు హెల్ప్ చేయకపోతే మమ్మల్ని రక్షించపోతే అనే సంకల్పం చేయకండి. ధైర్యం పెట్టుకోండి. సదా హిమ్మతే బచ్చే మదదే బాప్ అనగా ధైర్యం పిల్లలు పెట్టుకుంటే తండ్రి సహాయం ఎప్పుడూ లభిస్తుంది. కనెక్షన్ టైట్ చేసుకోండి, మాయాజీతుగా కండి. మాయలో ఉంటూ మాయకు అతీతంగా అయిపోండి. సదా బాపు పైన భరోసా పెట్టుకోండి. నిశ్చయ బుద్ధి విజయంతిగా ఉండండి. కనెక్షన్ టైట్ చేసుకోండి అంటున్నారు బాపు. భూత ప్రేతాలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు లాభం అనేది ఏమీ ఉండదు. కాబట్టి బాపుని జ్ఞాపకం చేయండి. భూత ప్రేతాలను తొలగించే వాళ్ళని జ్ఞాపకం చేసుకున్నా ఇంకా వాళ్ళ భూతాలు వస్తూనే ఉంటాయి తప్ప మీకు విముక్తి అనేది లభించదు. ఎందుకంటే భూత ప్రేతాలు దుఃఖ పెడుతూ ఉంటాయి, కష్టాలు తెస్తూ ఉంటాయి, బాధ పెడుతూనే ఉంటాయి, పరేషాన్ చేస్తూ ఉంటాయి. అందుకని నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, భూత ప్రేతాలను తొలగించేటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి అస్సలు మీరు వెళ్ళవద్దు, వాళ్ళ గురించి ఆలోచించవద్దు. ఆత్మలైతే బయటికి వచ్చేస్తాయి, మళ్ళీ బయటికి పోగానే తిరిగి మళ్ళీ మీ లోపలికే వస్తాయి. మీ ఇంటికి వెళ్ళటంతో మళ్ళీ అవి తిరిగి వచ్చేస్తాయి అని చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. కేవలం ఒక్క బేహద్దు బాపు సహాయమే మీకు వీటి నుండి విముక్తి కలిగిస్తుంది. బాపు హెల్ప్ లైన్ తీసుకోండి, ఎవ్వరి సహాయం తీసుకోవద్దు. బేహద్ బాపు ఒక్కరే, మిగతా వాళ్ళని జ్ఞాపకం చేయొద్దు. ఎవరిని జ్ఞాపకం చేసినా వారితో పాటు వారి యొక్క భూతాలు కూడా మీ దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి ఒక సెకండ్లో. ఫస్ట్ ఏదైతే కర్మల ఖాతా ఉందో దాన్ని తొలగించుకోవాలి, కొత్త ఖాతాను తగిలించుకోవద్దు. ఇప్పటి వరకు ఏదైతే జరిగిందో బీతిస్సో బింది పూర్తిగా పులి స్టాప్ పెట్టేయండి. గడిచిపోయింది, గత అంటూ ఉంటారు కదా, ముందుకు వెళ్ళండి. స్మృతి మాత్రం మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో దాన్నే జ్ఞాపం చేయండి. బేహద్ కళ పరంధామాన్ని జ్ఞాపం చేయండి. బేహద్కే బేహద్ పరం ఆత్మలుగా భావించండి. నేను బేహద్ కళా పరంధామ నివాసిని అంటూ మీ ఇంటిని లైట్ స్వరూపంగా తయారు చేసుకోండి. పూర్తిగా లైట్ స్వరూపంలో ఉండండి. ఇంటిని లైట్ స్వరూపంగా తయారు చేసుకోండి. ఏ విధమైనటువంటి ఆత్మ వచ్చినా
మీకు ముక్తి అనేది కలిగిస్తూ ఉంటుంది. కీడెమ్మ కోడి లాంటి ఆత్మలు అవన్నీ కూడా దోమలు లాంటి ఆత్మలు ఎక్కువ కాలం మీ పవర్ ముందు అవి నిలబడలేవు. అందుకనే సదా బాపుని జ్ఞాపం చేయండి. ఏ విధమైనటువంటి సహాయం కోసం మీరు వెతకవద్దు. మీరే అందరికీ సహాయం చేసేవాళ్ళు. బాపు మీతో పాటు ఉన్నారు. ఏ విధమైన పేరును మీరు తీసుకోవద్దు. హెల్ప్ లైన్ లభించాలి మీకు అంటే బాపు ద్వారానే లభిస్తూ ఉంది. ఇదైతే గ్యారంటీ అంతిమం వరకు. ఎంతవరకు అయితే బేహద్ విమానంలో మీరు కూర్చోరో అంతవరకు కూడా నేను మీ ఎప్పుడూ వెంట ఉంటానని గ్యారంటీగా చెప్తున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. మరి హెవెన్ కానివ్వండి, ఎవరైనా కానివ్వండి, 33 కోట్ల దేవీ దేవతా ఆత్మలైనా సరే వాళ్ళందరూ కూడా మానవులైపోయారు. కొద్దిగా నిశ్చయబుద్ధిగా ఉండండి. బేహద్ బాపుని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉండండి. నిశ్చయబుద్ధి విజయంతి స్మృతి చేస్తూ ఉండండి. హాజిర్ నజీర్గా కండి. వారికి హెల్ప్ లైన్ తప్పకుండా మీ ద్వారా లభిస్తుంది అంటూ ఉన్నారు. బేహద్ ఆత్మలు జ్ఞానం ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు వినిపించండి. సమయాన్ని ధ్యాసలో పెట్టుకోండి. అలాంటివి ఇలాంటి ఆత్మలకు జ్ఞానం వినిపించవద్దు. నాడిని చూసి జ్ఞానం ఇవ్వండి. ఎలాంటి వాళ్ళకు జ్ఞానం చెప్తే ఆ జ్ఞానం కూడా వృధా అవుతుంది. అందుకని నాడి చూసి మందేయాలి అంటారు. అంతిమంలో ఎట్లా పరేషాను కూడా కాకుండా ఉండాలి అంటే చక్కటి ఆధ్యాత్మికంగా సతోప్రధాన ఆత్మలకు జ్ఞానం ఇవ్వండి. ఎవరు పడితే వాళ్ళ జ్ఞానం చెప్తే మిమ్మల్ని కూడా పరేషాన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు జ్ఞానం వింటారు. వారి లోపల నెగిటివ్ కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. మిమ్మల్ని పరేషాన్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు దృఢంగా కండి. చాలా దృఢంగా ఉండాలి. ఏ ఆత్మలైతే స్థిరంగా ఉంటూ ఉంటారో వాళ్ళని ఏమీ చేయలేవు. మరి ముందు వెనక గడబిడ చేసినట్లయితే ఆ ఆత్మలు మిమ్మల్ని పరేషాన్ చేస్తాయి. మీ ఇంటి వరకు కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. మీరు ఏది ఆలోచించద్దు. మీరు లైట్ స్వరూపంలో ఉండండి. మీ దగ్గర జ్ఞానం చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంది. యోగం చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంది. ఆరా చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంది. ఇంటి మొత్తం లైట్ స్వరూపంగా ఉండండి. ఏది అయిపోయినప్పటికీ కూడా ఏదో ఒక లక్ష్యాన్ని వింటూ ఉండండి. ఏదైనా సరే లక్ష్యం తీసుకోండి. ఎంతవరకైతే మీరు దృఢంగా ఉండరో, మీరు 100% కేర్గా ఉండకపోతే మీరు జ్ఞానము యోగంలో సేవలు దానిలో 4 సబ్జెక్ట్లో కూడా పవర్ఫుల్గా కాలేకపోతూ ఉన్నారు. అందుకని ఎంతవరకైతే జ్ఞానం ఎవరికి కూడా వినిపించకండి. మీరు పవర్ఫుల్గా 100%గా అయితేనే ఇతరులకు జ్ఞానం అనేది చెప్పండి అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి జ్ఞానం చాలా అద్భుతమైనది. ఇది బేహద్ దివ్య దృష్టితోటి బాపూజీ చూసి చెప్పేది. ధ్యానంలోకి వెళ్ళి ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి చెప్పేటువంటి జ్ఞానం, వేదశాస్త్రాల్లో లేని జ్ఞానము, అనంతమైన బేహద్ జ్ఞానం. కనుక మీరు బాపూజీ యొక్క వీడియో చూడాలి, ఇంకా తెలుసుకోవాలి అంటే మా యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు అందుకోవచ్చు. పరం మహాశాంతి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. జ్ఞానదానం మహాదానం. నమస్తే.